so much. Stage is all yours, sir. Namaskar. Thank you, Dhavat. Gujarat came chair. First of all, I would like to apologize that I won't be able to speak in Gujarati, but मैं हिंदी काफ़ी सक्षम तरीके से बोल सकता हूँ. So जो भी मैं कहूँगा वो हिंदी में कहूँगा. तो धैवत ने जो मेरी ड्यूटीज़ लगाई हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन क्या है, इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन क्या कर रही है और उसके इनिशिएटिव्स अवेयरनेस में कौन से हैं, और स्पेशली आज इस दोपहर को हमने आप सब लोगों को यहाँ क्यों बुलाया. सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए और आप हमारे पक्ष को सुन रहे हैं, और उस पर हमें इस उम्मीद से ये भी उम्मीद रखूँगा कि आप एक बड़ा अच्छे तरीके से हमारा पक्ष जो है वो जनता तक लेके जाओगे. बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो हमारी स्पेशलिटी है, जो रोमेटोलॉजी स्पेशलिटी है, वो अभी एक बहुत इट इज़ अ वेरी यंग स्पेशलिटी. मतलब अभी वे जैसे आप सब लोगों को कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में पता होगा, न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में पता होगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के बारे में पता होगा, और शायद एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के बारे में भी पता होगा. तो क्या हमारे मित्र हाथ उठा के बता सकते हैं कि आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्लियर हैं कि रोमेटोलॉजिस्ट कौन होता है या रोमेटोलॉजी वाले क्या करते हैं? क्या सब लोग क्लियर हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिकॉज आप भी यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ, यू ऑल्सो रिप्रेजेंट सोसाइटी. सो अगर आप समझते हैं कि एक भी हाथ अभी ऊपर नहीं आया है, जोड़ो गुड. सो इतना ही लोग ये समझते हैं कि जो गठिए वाले हैं या रोमेटोलॉजी वाले हैं वो जोड़ों के दर्द से, और ये सत्य है पर ये पूर्ण सत्य नहीं है. तो जोड़ों की जो दर्द की बीमारियां हैं वो हम लोग देखते हैं, बट अब आपकी क्या धारणा है कि जोड़ों के दर्द की जो हम बीमारियां देखते हैं कुछ अमूमन हम कौन से मरीज देखते होंगे? जो आम धारणा आदमी के मन में रहती है कि कौन से जोड़ों की तकलीफ होती होगी? घुटनों की बुजुर्ग आदमियों में. ये सच से उतना ही परे है जितना कि ब्लैक एंड वाइट में फर्क होता है. एक्चुअली 100 से ऊपर बीमारियां हैं जो कि रोमेटोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं, और उनकी डोमिनेंट प्रेजेंटेशन गठिया ही होता है, जिसको हम भाषा में जोड़ की तकलीफ या गठिया बोलते हैं. बट आम इंसान या आम आदमी जो है वो गठिया को एक बीमारी लेके चलता है कि एक बीमारी है, उसका एक इलाज है. और कुछ लोगों, अब हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो लोग बोलते हैं कि जो एलोपैथी वाले हैं उनके पास गठिए का इलाज नहीं है, आप फलां बंदे के पास जाओ, वो दवाई दे देगा, उसके बाद आपको ज़िंदगी भर दवाई की आवश्यकता नहीं रहेगी. तो वो अगेन अर्ध सत्य से भी कम है. जो जोड़ की तकलीफ़ें हैं उनमें से अंग्रेज़ी में हम आर्थराइटिस बोलते हैं. जैसे जोड़ मीन्स दो जगह पे जो हड्डी का जो जोड़ होता है उसकी जो तकलीफ है उसको गठिया बोलते हैं. सो हमारी बीमारियों में आर्थराइटिस अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं वो सिर्फ एक ग्रुप है जिसमें आर्थराइटिस डोमिनेंट ग्रुप, जिसमें कि सबसे कॉमन रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है. फिर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोआर्थोपैथी ग्रुप है, फिर कुछ जिसमें सोरेटिक आर्थराइटिस भी आ जाता है. 4-5 तरह के अलग प्रकार हैं. गाउट है, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, जो कि आम भाषा में हमारे रिश्तेदार होते हैं. तुम लोग तो बूढ़े मरीजों को देखते होंगे जिनके नीज की हड्डियाँ घिस गई हैं. एक्चुअली रोमेटॉइड आर्थराइटिस अकर्स इन यंग पीपल, 30-40 साल की उम्र में, जो सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है उसमें होता है. और अगर आप बर्डन देखें तो 2% एडल्ट पॉपुलेशन में सिर्फ रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वन ऑफ द मेनी डिफरेंट डिजीजेस. सो अगर हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी है तो अगर 2% लगाओ तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने करोड़ सिर्फ एक स्मॉल आउट ऑफ 100 एक समान बीमारी के मरीज होंगे. जोड़ डोमिनेंट बीमारियों के अलावा एक बड़ा ग्रुप होता है कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, जिसमें कि जोड़ की तकलीफ तो होती है, जोड़ की तकलीफ के साथ स्किन रैश हो सकता है, मसल की वीकनेस हो सकती है, स्किन की थिकनिंग हो जाती है, अलग तरह के चमड़ी पे रैशेज आ जाते हैं जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस बोलते हैं. उसमें सारे बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और फास्ट हो सकते हैं. किडनी इन्वॉल्वमेंट होता है, लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, हार्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. तो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. सो गठिया तो होता ही है, गठिया उसका एक हिस्सा है, पर गठी के अलावा और रैश है और यंग फीमेल है तो डायग्नोसिस अलग होगा, तो उसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग होगा. और मसल डिजीजेज हैं, मसल डिजीजेज के अपने अलग बहुत सारे प्रकार हैं.
मसल डिजीज़ विद रैश है, मसल डिजीज़ विदाउट रैश है, मसल डिजीज़ के साथ लंग की डिजीज़ है या नहीं है, वो एक बड़ा सब ग्रुप है। आप इमेजिन कर सकते हैं आर्थराइटिस डोमिनेंट कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस, फिर आते हैं वैस्कुलिटिक डिसऑर्डर जिसके लिए हम यहाँ आज हैं। वैस्कुलाइटिस क्या है? आई थिंक मैं वैस्कुलाइटिस में लेट आऊँगा, उससे पहले मैं बाकी स्पेक्ट्रम के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर गठिया है, जोड़ की तकलीफ इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। आप सब लोग जानते हैं कि चिकनगुनिया एक बड़ी कॉमन इन्फेक्शन होती है, और जब भी लोग बोलते हैं कि आप चिकनगुनिया हो गया उसके बाद हमारे से उठा ही नहीं जा रहा, उनमें से कुछ एक मरीज़ हैं, ज़्यादातर मरीज़ वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 6-8 हफ्ते में 2-3 महीने में चलने फिरने लायक हो जाते हैं। बट कुछ मरीजों में गठिया ऐसा हो जाता है कि जिसमें दवाई की आवश्यकता होती है, सब में नहीं होती है। तो जो चमत्कारी इलाज वाले जो आप समझते हैं कि हम इनसे अंग्रेजी वाले दवाइयों के पास गए, इनके पास तो हर बीमारी के लिए ज़िंदगी भर इलाज चलेगा, वो बिल्कुल झूठ है। जो रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है या वो अपने आप 6 हफ्ते में हमको भी आता है वो इलाज करना, जिसमें हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक पेन किलर देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। फिर उसके बाद इन्फेक्शंस लाइक टीबी के साथ गठिया हो जाता है, जिसको पॉन्सेट्स आर्थराइटिस बोलते हैं। पेशेंट कोई आया, मेरे को याद है कि पीठ के गठिए के लिए हमारे को रेफ़र किया गया, उसके ऊपर चमड़ी के ऊपर दाग थे जिसको हम एरिथमा एंडोरेटम बोलते हैं, जो कि हम सोचते हैं कि यार ये तो टीबी का सिग्नेचर है, टीबी कहीं होना चाहिए। HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव था, लोग कहते हैं पीठ का गठिया है, और हमने उसको इमेजिंग कराई तो उसको वर्टिब्रास के अराउंड टीबी निकली, टीबी की दवाई दी तो उसकी जोड़ों की दर्द ठीक हुई। सो आप समझ सकते हैं कि लेप्रेसी, अब कुछ हमारे ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में जोड़ों के साथ मरीज रोमेटोलॉजी क्लिनिक में आते हैं, साथ में स्किन पे रैशेज होते हैं, हाथों में सुन हो रहा होता है, यहाँ भी है लेप्रेसी। फॉर्चुनेटली आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, सो नॉर्थ इंडिया में लेप्रेसी थोड़ा कम है, बट सपन भाई बता रहे हैं कि शायद यहाँ भी है। तो अगर नर्व की प्रॉब्लम है और स्किन रैश है तो लेप्रेसी के कारण हो सकता है। आप इमेजिन करो कि अगर सही तरीके से उसको पिक नहीं किया गया और उसको इम्यूनोसप्रेशन दे दिया गया तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज। और यहाँ लेप्रेसी है या टीबी है, उसमें आपने अगर इम्यूनोसप्रेशन दे दिया, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं। लोग कहते हैं हम स्टेरॉइड बहुत खिलाते हैं। स्टेरॉइड हम यहाँ तो ज़्यादातर बीमारियों में हम नहीं देते हैं, अगर देते भी हैं तो ना के बराबर देते हैं, और हमें पता है हम कितना दे रहे हैं और कितनी देर में ये साइड इफेक्ट होंगे, और जल्दी से जल्दी हम बंद कर देंगे। हमारी पद्धति को छोड़ के कई बार लोग ऑल्टरनेटिव फॉर्म, मेरी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी जो पुड़ियाँ लेके आते हैं, उनमें तो ये पता ही नहीं होता कि उनमें होता तो स्टेरॉइड ही है, पर उसकी मात्रा मेजरेबल अमाउंट में नहीं होती। उसके साइड इफेक्ट्स जब लेके हमारे पास आते हैं तो हमें पता है कि हमारे को छोड़ के वहाँ गए थे, यहाँ से अगर 5 पैसे की जब स्टेरॉइड मिलना था तो वहाँ से 500 रुपये वाला स्टेरॉइड लेके आए, तो उसके साइड इफेक्ट्स के सिग्नेचर्स पूरी बॉडी में होते हैं। सो इन सब बीमारियों की अप्रोप्रिएट प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो रोमेटोलॉजी वाले करते हैं, और इस विभाग को रोमेटोलॉजी विभाग बोलते हैं। अब आप जैसे हार्ट की अगर गोली देनी हो या दवा से इलाज करना हो, जो फिर बेसिकली ब्रॉड स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं, एक फिजिशियन होते हैं, एक सर्जन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होता है और कार्डियोथोरेसिक सर्जन होता है, यूरोलॉजिस्ट होता है और नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, यूरोलॉजिस्ट होता है। ऐसे अगर हड्डी टूटी है और हड्डी का ऑपरेशन करना है तो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए। पर अगर दवा से इलाज करना है, दवा के साइड इफेक्ट्स को मॉनिटरिंग करनी है, दवा की टॉक्सिसिटी किडनी में होती है या नहीं होती, लंग में होती है कि नहीं होती है, लिवर में होती है कि नहीं होती, वो एक फिजिशियन जो MD मेडिसिन है, जो उसके लिए प्रॉपरली 3 साल तक पहले ट्रेंड है, वो मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छी कर सकता है इस बनिस्बत इसके कि कोई और एक और बड़ा ग्रुप है जिसको वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। वैस्कुलाइटिस क्या है? आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन या सोजिस, वैस्कुलाइटिस मीन्स वेसल की इन्फ्लेमेशन, ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन को वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। जो जिस्म का, शरीर का एक एक अंग है, एक एक सेल है, उसको ब्लड की आवश्यकता है। ब्लड की आवश्यकता के बगैर कोई भी लाइव सेल जिंदा नहीं रह सकता। और ब्लड वेसल जो है वो हार्ट से निकलते हैं, जिसको कि हम लार्ज वेसल बोलते हैं। आप भी नो, हार्ट के में से एक चैनल जो निकलता है वो सबसे बड़ा ब्लड वेसल, वो नीचे जाता है, उससे आगे ब्रांचेस निकलती हैं जो ब्रेन में जाती हैं, आर्म्स में चली जाती हैं, फिर चेस्ट में चली गई, नीचे पेट में चली गई, फिर लिम्स में चली गई। तो जो वैस्कुलाइटिस जो है, इन सारी जो अलग अलग वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन है, और ये बहुत तरह का है। अगर लार्जर वेसल इन्वॉल्व हैं तो लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस बोलते हैं। उसके सब टाइप्स हैं, टाकायासु आर्थराइटिस, जॉइंट सेल आर्थराइटिस। टाकायासु आर्थराइटिस इंडिया में, एशियंस में बहुत कॉमन है, यंग फीमेल्स में। जनरली दे कम एज पल्सलेस डिजीज, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी आर्टीरियल टेरिटरी इन्वॉल्व है। अगर ब्रेन की, दावत ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं आपको बताऊं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो दे माइट प्रेजेंट विद स्ट्रोक्स। अगर ब्रेन की सप्लाई हो गई तो स्ट्रोक हो जाएगा। आगे अगर उसके साथ
विजन रेटिना इन्वॉल्व हो गया तो विजन इन्वॉल्व हो सकती है, वो हाइपरटेंशन के कारण भी हो सकती है, टाकायासु आर्टेरियोपैथी के कारण भी हो सकती है। ये मैं एक तरह का लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस बता रहा हूँ। नीचे गए, अगर किडनीज इन्वॉल्व, किडनी की ब्लड सप्लाई इन्वॉल्व हुई तो ब्लड प्रेशर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस ये यंग फीमेल्स की बीमारी है। दूसरी होती है एडल्ट एज ग्रुप में बुजुर्गों की बीमारी जिसको जॉइंट सेल आर्थराइटिस बोलते हैं। अमूमन वो आते हैं। સિમ્પ્લિફિકેશન કરી નાખ્યું, બહુ અઘરી ટર્મિનોલોજીનું ને એનું ખૂબ ખૂબ આભાર. પેશન્ટ સપોર્ટ ગ્રુપ એટલે સપોર્ટ ગ્રુપ ઓફ ધી પેશન્ટ, ફોર ધી પેશન્ટ, બાય ધી પેશન્ટ. સપોર્ટ ગ્રુપ અને એની એક્ટિવિટીઝ વિશે ડૉક્ટર સપન પંડ્યા સર આપણને વધારે માહિતી આપશે. અને મુખ્યમંત્રીશ્રીનો સંદેશો હું વાંચી સંભળાવવાનો હતો પણ સમયના અભાવે આપણે એ નથી કરી રહ્યા. હું ટીમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એની એક કોપી બધા પત્રકાર મિત્રોને અવેલેબલ કરાવી દે. સો મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રૂમેટ એસોસિએશન ઓફ ગુજરાત અને આઈઆરએને આ બાબતે કોંગ્રેચ્યુલેશન અને બેસ્ટ વિશીસ પાઠવ્યા છે. વિલ ગીવ યુ ધ કોપીઝ ઓફ ધેટ. અને સપન સર, Should we just have a question answer time? it's 5-7 minutes if you could talk about yes. Yeah. હું સપન પંડ્યા, રૂમેટોલોજિસ્ટ. મને હવાનો હાથ ઝાલીને ફરતા આવડી ગયું છે, મને ખુશ્બુની રગ પકડીને રખડતા આવડી ગયું છે ને બધા ખંતીદરો વચ્ચે મારી નોંધ લેવાશે, ફરી સભાના સૌની નજરે ચડતા આવડી ગયું છે. આપણે પહેલાં ચોપરા સાહેબની મીટિંગ વખતે આઈ થિંક આ સેમ ક્રાઉડ મળેલું ને ત્યારે આપણે ચર્ચા કરી હતી એપિડેમિયોલોજીકલ સ્ટડીઝની, જેમાં સાહેબ ફોર્ચ્યુનેટલી આપણને ઇન્વોલ્વ કર્યા હતા અમુક સેન્ટર્સ. એન્ડ આઈ થિંક ઓલરેડી રીના એન્ડ હાર્દિક એમણે અને દૈવ એ લોકોએ શરૂ કર્યું છે. એપિડેમિયોલોજી સ્ટડીઝ બહુ જ અઘરી હોય છે અને એ જ રીતે આજે વી આર વેરી લકી કે વેસ્ક્યુલાઇટિસ સપોર્ટ ગ્રુપના લોન્ચ માટે અને અમારા પ્રેસિડેન્ટ રૂમેટોલોજી એસોસિએશનના અમન શર્મા, જે કે બહુ જ મોટું નામ છે ઇન્ટરનેશનલ. તમે હાલ ઇંગ્લેન્ડ ફોન કરો, અમેરિકા ફોન કરો અને પૂછો ત્યાંના વેસ્ક્યુલાઇટિસ નિષ્ણાતને તો ઇન્ડિયામાંથી એક જ નામ આવશે, અમન શર્મા. એટલે વી આર વેરી લકી. વી મસ્ટ થેન્ક હિમ કે હી હેઝ કમ હિયર, અહીંયા આવ્યા છે અને આપણને આ ચાન્સ મળ્યો. 2-3 મહિના પહેલાં મેં આઈડિયા પ્રોમોટ કર્યો તો મારી પાસે 5 મિનિટ છે અને ત્યારે એ વાત થઈ કે હું આવવાનો છું, એના આગલા દિવસે જ કરી કાઢો. મેં પહેલાં ફેબ્રુઆરીમાં વિચારતા હતા પણ કીધું 19મી અમારે કાલે એક સીએની છે છોકરાઓને ડૉક્ટર્સને ભણાવવાની એનએચએલમાં જૂની વાડીલાલ એસવીપીમાં. આજે સવારે બી અમે છોકરાઓ જોડે ચર્ચાઓ કરી અને થોડું શીખ્યા. અને ખાલી છોકરાઓ નહીં, અમે પણ શીખ્યા. જ્યારે અમન શર્મા જેવા ડૉક્ટર્સ હોય ત્યારે અમને પણ શીખવા મળે. તો વેસ્ક્યુલાઇટિસની વાત ઘણી બધી અમને કરી લીધી પણ એ જીવન જોખમી રૂમેટોલોજીકલ રોગ છે. જેમ આપણે કીધું કે રૂમેટોલોજી એટલે આપે કીધું કે જનરલ ફિલિંગ એવી હોય કે ભાઈ ઘસારો ને સાંધાના દુખાવા, સંધિવાને લગતા રોગો બધા હોય, પણ આ વેસ્ક્યુલાઇટિસ એક એવો રોગ છે કે જીવન જોખમી થઈ શકે છે ને એમાં ફેફસામાં પણ અસર થાય અને કિડનીમાં પણ અસર થાય. અને જો દર્દી ટાઈમસર ન આવે અથવા તો અમે નિદાન ન કરી શકીએ તો પછી બહુ સમય નથી રહેતો. એટલા માટે આની અગત્યતા વેસ્ક્યુલાઇટિસ બી જાત જાતના છે, એમાં અમુક જ આવા છે પણ એટલા માટે એની અગત્યતા વધારે છે. સો લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇલનેસ છે એટલે આની અગત્યતા એ રીતે થોડી વધારે રહે. સપોર્ટ ગ્રુપ્સ વિશે મને ચર્ચા કરવાનું કીધું છે. તો 2006માં સૌથી પહેલાં તમને જાણીને આનંદ થશે અને આ કદાચ આપવું બી જોઈએ કાલના લખાણમાં કે અમદાવાદ સિંગલ સિટી તરીકે અને અંતરધની વિલ એગ્રી, આઈ થિંક વી આર ધ હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ સપોર્ટ ગ્રુપ. 4 સપોર્ટ ગ્રુપ થયા આપણી પાસે. શોગરેન્સ ડિઝીઝ નામનો રોગ છે, એમાં વી હેવ શોગરેન્સ ઇન્ડિયા વિચ ઇઝ ફ્રોમ અમદાવાદ. અંતરધ્વનિ એન્કલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસમાં બહુ જ પ્રોફેશનલી કામ કરી રહ્યા છે. એટલા માટે મેં સીએમ સાહેબને લખેલું કે સાહેબ અંતરધ્વનિ આ ગ્રુપ છે. આપણે સાહેબ આવી ના શક્યા, અહીં આવવાના હતા પણ પછી ઇલેક્શન્સમાં 2 દિવસ થોડા બીજી છે.
અને ત્રીજું રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસનું પણ ગઈ વખતે શરૂ કર્યું. એનું આપણે કદાચ જુદું નામ નથી આપ્યું, I don't know. પણ અંતર્ધ્વનિની અંદર જ છે સંકળાયેલું. અને આવા વાસ્ક્યુલાઇટિસ. So we have now 4 support groups. It's I think single city high Absolutely. And you're doing a fantastic job. અંતર્ધ્વનિ Extraordinary. એટલે की वेबसाइट वगैरह देखिए. 10,000 patients. अंतर्ध्वनि की वेबसाइट इज वर्ल्ड क्लास. एक्स्ट्राऑर्डिनरी. સો શોગ્રેન્સ ઇન્ડિયા 2006 માં અમે શરૂ કર્યું હતું. શોગ્રેન્સ ડિઝીઝ નામનો એક રોગ છે જેમાં કોરુપણું આવી જાય મોઢામાં, આંખોમાં. અને એના બી લીડર કદાચ આજે આવવાના છે. બિલકુલ. ઓઝા. પરિષદ પછી એ આવવાના છે આની મીટિંગમાં પછી. સો એ ચાલતું હતું 2006 થી. શોગ્રેન્સ ઇન્ડિયા ગૂગલ તમે કરો તો મળશે. પછી રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, પછી અંતર્ધ્વનિ 2016 માં 14 માં એન્કલોઝિંગ સ્પોન્ડિલાઇટિસ નામનો રોગ જેમાં કરોડરજ્જુ આખા આમ નમી જાય નાની ઉંમરમાં, આમ જોઈ ના શકે એક રોગ હોય છે, થતું હોય છે નાની ઉંમરના પુરુષોમાં વધારે થતું હોય છે. એનું સપોર્ટ ગ્રુપ એમણે શરૂ કર્યું અને એમાં તો ઘણું કામ કરે છે. રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ શરૂ કર્યું, સંધિવા અને આછો. તો સપોર્ટ ગ્રુપ્સનો વિષય અમને વાત કરી કે સૌથી અગત્યનું છે 3 વસ્તુઓમાં કામ કરી શકાય: કેર, એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ. સો કેર એટલે દર્દીઓને જેણે કીધું કે એકબીજાને સારું લાગે તો બીજા દર્દીઓ હોય અને તમે ટાઈમસર દવા કરો. બીજો કોઈ વાર્તા કે મારે આવું થયું તું, મોડો પહોંચ્યો, ઊંધું બી થાય છે ઘણી વાર કે પેશન્ટ એવું કહે કે મને આ દવા પછી આવું થયું, તો અમારે ક્લેરિફાય કરવું પડે આ દવા લીધી નથી. અથવા પણ સો એકબીજાને હૂંફ રહે જો દર્દીઓ મળે તો કે ના. એક આઈડિયા એ હોય છે પેશન્ટ કેર ઇમ્પ્રૂવ થાય. બીજું એજ્યુકેશન, કે જેમ મેં કીધું અગેન કે અમારી પાસે એટલો સમય નથી હોતો ઓપીડીમાં કે અમે દરેક પેશન્ટ એજ્યુકેટ કરી શકીએ. તો એ સમય જો જોડે સપોર્ટ ગ્રુપ વાળા હોય તો એક ગ્રુપ બનાવીને આવી રીતે ચર્ચા કરીને, જેમ આજે આપણે કદાચ કરીશું વેસ્ક્યુલાઇટિસ, તેમાં ઘણા બધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવી શકે. એટલે સો એજ્યુકેશન ને રિસર્ચ ઇઝ સમથિંગ ધેટ વી નીડ ટુ વર્ક ઓન. વી હેવ નોટ ડન ધેટ. આપણે કર્યું નથી. પણ અમેરિકામાં તમે સપોર્ટ ગ્રુપ તમે ગૂગલ કરશો તો એ લોકો એટલા બધા પ્રોફેશનલ છે, કારણ કે એ લોકો પાસે પૈસા પણ ઘણા છે, કારણ કે ડોનર્સ એમને પૈસા આપે. આજે અંતર્ધ્વનિ બહુ સરસ કામ કરતું હોય અને લોકો જાણે કે આ દર્દીઓ માટે લોકો માટે જ કરે છે, તો લોકો જે પીડાતા હોય જેનાથી એમના છોકરા કે પોતે એ લોકો ડોનેટ બી કરે છે. મોટા મોટા મારી પાસે ઘણા દર્દીઓ કહે છે કે સાહેબ કોઈ બી કામ હોય તો ગરીબ પેશન્ટ તો મને કહેજો, હું પૈસા આપીશ. તો એ રીતે. પણ એ પૈસાનું પછી ખાલી દવાને પૂરતું નહીં, એના પરથી ડેટા બી કાઢવો જોઈએ આપણે. આજે વેસ્ક્યુલાઇટિસના દર્દીઓ કેટલા છે ઇન્ડિયામાં, ગુજરાતમાં આપણને આઈડિયા નથી. જ્યારે કોઈ મને પૂછે તો મારે કેવું પડે સોરી પબ્લિશ છે જ નહીં કશું. સો એ ડેટા આપણે એ કામ આપણે હજી કરવાનું છે. વી શુડ નોટ બી સેટિસ્ફાઈડ ધેટ વી આર ડુઇંગ. વી હેવ ટુ બી હંગ્રી અને કીપ વર્કિંગ. સો રિસર્ચનું હજી આપણે કરવાનું છે. હોપફુલી આપણે એ કરી શકીશું ઇન સમ વે. વોટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ફ્રોમ ધ વેસ્ક્યુલાઇટિસ ગ્રુપ, યુ આસ્ક મી to quote those things. શું આપણે અપેક્ષા રાખીએ તો હું અપેક્ષા રાખું કે એક તો ડેટા સારી રીતે સચવાય બધા પેશન્ટ્સનો. કારણ કે આજે દર્દી એક સૌથી પહેલા એક દર્દી છે, એગ્રી. એના પ્રશ્નોનો જવાબ તો તમારે આપવો જ પડે. જેમ અમને કીધું કે એને થાક લાગે, એને એ નથી કે એનું ક્રિએટિન કેટલું છે. એ મારે ઘણી વાર છોકરાઓને કોલેજમાં કહેવું પડે તમે બધું વિજ્ઞાન તો કર્યું પણ એનો પ્રોબ્લેમ તો સાધારણ દુખાવો તેની દવા તો લખો, કારણ કે એ તો પહેલા એને જોઈએ. પણ પછી એ એક પીસ એ ડેટા બી છે જે તમારે મિસ ના કરો. સી આજે દુનિયામાં આટલો બધો ડેટા અને વિજ્ઞાન આગળ વધતું ને આપણે અમે લોકો હંમેશા કહીએ કે અમે તો દિવસમાં આટલા દર્દીઓ જોઈએ છે, તમને શું આવડે? ગોરાઓને દિવસમાં જે વેસ્ટના લોકો છે બધા સાયન્ટિસ્ટ ને બધા ડોક્ટર્સ એ દિવસમાં કેટલા પેશન્ટ? 10, 15. અમે લોકો 40 અમારા દેવા તો 100 જોતા. પણ એવું કહેવાથી શું થાય છે? તમારા પબ્લિકેશન કેટલા છે? અમારના તો પીજી ચંદ્રમાં પબ્લિકેશન બી છે, એટલે વૈજ્ઞાનિક જર્નલોમાં તમે કેટલું મૂક્યું છે એની એકત્રિતતા છે. એટલે ડેટા ઇઝ સમથિંગ વી હેવ ટુ કીપ. સો આઈ વુડ એક્સપેક્ટ ધ વેસ્ક્યુલાઇટિસ ગ્રુપ વિલ હેવ ગુડ ડેટા કીપિંગ ઓલ્સો અપાર્ટ ફ્રોમ. અને પેશન્ટ સેન્ટ્રિક પ્રેક્ટિસીસ અપડેટ તો આપણે કરતા જ રહીશું કે આ એક પછી એક પહેલા શોગ્રેન્સ ડિઝીઝ બી, પછી તમારું એક પછી એક એ અપડેટ્સ કરી શકીએ કે ટ્રીટમેન્ટમાં શું અપડેટ આવી છે, છેલ્લી દવાઓ કઈ આવી છે. અને સપોર્ટ તો ઘણું બધું કરી શકીએ. ઇન્સ્યોરન્સ જોડે લોબી બી કરી શકીએ. ભાઈ અમારા આટલા દર્દીઓ છે, તમે બોલો કેટલામાં કરશો? ગુજરાતી તો એમાં નિષ્ણાત છે કે તમારો ભાવ ડાઉન લાવો તો અમે ફાર્મસી જોડે બી બાર્ગેન કરીએ કે અમને સસ્તામાં કરી આપો, આટલા ગ્રુપ ઓફ પેશન્ટ છે, આટલા દર્દીઓ જોઈએ છે. લેબોરેટરીમાં બી કરી શકાય, કેમ નહીં? તમને જાણીને આનંદ થશે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલમાં હોસ્પિટલમાં જ્યાં અમે હું ને અનુજ ને ભૌમિક જઈએ છીએ, ત્યાં એને પ્રોફાઇલ નામનો ટેસ્ટ મારી જોડે અઠવાડિયા પહેલા જ એક દર્દી અમેરિકા થયા અને $3000 એ ટેસ્ટ એને થયું. એની પાસે પેલું ત્યાંનું ઇન્સ્યોરન્સ મને ખબર નહીં હતું કે $3000.
અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલમાં 800 રૂપિયામાં ટેસ્ટ થઈ ગયું, જે બહાર લગભગ 2-3 હજાર રૂપિયામાં થાય છે, આપણે ત્યાં 800 રૂપિયા. અને એ બી જો અમે બહુ કહીએ તો કદાચ ફ્રી બી કરીએ કે ના આ પેશન્ટ પાસે જરાય પૈસા નથી, આટલી આપણી પાસે. સો એ બધું અપડેટ્સ, ગેપ્સ ઇન વેસ્ક્યુલાઇટિસ આર ધેર. વેસ્ક્યુલાઇટિસનું નિદાન જલ્દી થતું નથી. ઘણા અંશે ડૉક્ટર્સને પણ ખ્યાલ નથી, અમારે એજ્યુકેટ કરવું પડે કે ભાઈ આ બધું કનેક્ટ કરવું પડે અમારે. એના પર એક આર્ટિકલ કદાચ આવતા અઠવાડિયે હું મૂકીશ કદાચ પ્રેસમાં, કે રૂમેટોલોજી જોબ કનેક્ટિંગ ધ ડોટ્સ હોય, કે એક દર્દીને આંખમાં તકલીફ થઈ તો આંખવાળા પાસે ગયા, દર્દીને ફેફસામાં તકલીફ થઈ તો ફેફસાવાળા પાસે ગયા, એને કિડનીમાં તકલીફ તો કિડનીવાળા પાસે ગયા. આ 3 એક જ રોગનો ભાગ છે, એ રૂમેટોલોજીસ્ટે કનેક્ટ કરવું પડે છે ઘણીવાર. અને એમાં અમારી ટ્રેનિંગ બી સારી હોય છે ઘણી. અને અમે લોકો ડૉક્ટર્સે બી જે MBBS લેવલે MD ટ્રેન થવાનું ટ્રાય કરીએ, તમે આવું દેખાય તો અમારી પાસે બધી બહુ ઝડપથી નિદાન થાય, અથવા આપ કરી શકો તો આપ બી નિદાન કરો અને અમે ખાલી દવા કરી દઈશું. એટલે એ રીતનું એક those are the gaps in vasculitis, diagnosis, treatments. Statistics વિશે તે કીધું છે તો આઈ થિંક હજી એના સ્ટેટિસ્ટિક્સ ઇન્ડિયામાં ડેટા નથી કે કેટલું, પણ 30 થી 40 પર મિલિયન, એટલે લાખમાં 0.3 થી 4 એટલું જનરલી વેસ્ક્યુલાઇટિસનું, એટલે રેર રોગ કહેવાય. પણ આપણે ત્યાં આંકડો એટલો મોટો છે, રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ 1%, 100માં 1, પણ આપણે ત્યાં ટોટલ આંકડો કેટલો થાય, કેટલા બધા દર્દીઓ થાય, એટલે એ રીતે આપણે સ્ટેટિસ્ટિક્સ વિચારવું જોઈએ. તો છેલ્લે હું બસ 3 વસ્તુ કહીશ કે આપણે વિજ્ઞાનમાં પણ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું પડે, અને એમાં ઇન્ડિયા એઝ અ કન્ટ્રી અને ગુજરાત એઝ અ સ્ટેટ આપણે ઘણા પાછળ છીએ. એટલે આપણે વી આર નોટ કોન્ટ્રીબ્યુટિંગ ટુ ધ સાયન્સ ઓફ વેસ્ક્યુલાઇટિસ ધ વે વી શુડ એન્ડ ધ વે વી કેન. કારણ કે અમારી પાસે એટલો ટાઈમ નથી હોતો, એ બહાનું અમે કાઢીએ છીએ ડૉક્ટર્સ તરીકે. પણ એ ડેટા કીપિંગ જો વ્યવસ્થિત રાખીએ તો એ ડેટા નીકળવો જ જોઈએ કે કેટલા વેસ્ક્યુલાઇટિસના દર્દીઓ છે, એમાંથી કેટલાને ફેફસામાં તકલીફ છે, કેટલાને કિડનીમાં તકલીફ છે, કેટલા ગુજરી ગયા આટલા વર્ષે, શું દવાઓ આપી, એ બધું આપણે એટલે વિજ્ઞાનમાં આપણે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું જોઈએ, તો આપણે હાઈએસ્ટ લેવલે પહોંચી શકીએ. બીજી વસ્તુ કહીશ છે કે આપણે એક સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ ડેવલપ કરવાની જરૂર છે, કે વૈજ્ઞાનિક વિચારધારા, કે દરેક વસ્તુને વિજ્ઞાનથી, એમાં તો મને કોઈ ડાઉટ નથી, મને કદાચ આપ લોકો એટલા વડીલ થઈ ગયા છો કે ડાઉટ નહીં હોય કે ઘણી ખરું વસ્તુનો જવાબ તો વિજ્ઞાન જ આપે છે, છેવટે ગમે તે કરી. એટલે એક વૈજ્ઞાનિક ટેમ્પરામેન્ટ કે ભાઈ આને પ્રોબ્લેમ છે એ સ્વીકારો અને જવું પડશે આગળ અને તપાસ કરવી પડશે. તો એ વૈજ્ઞાનિક ટેમ્પરામેન્ટ આપણે બધાએ, એકવાર નડ્ડા સાહેબ અહીં આવ્યા હતા, આઈ થિંક 5 વર્ષ પહેલા, અને રાજકોટમાં મીટિંગ કરી હું ગયો. મેં સાહેબને કીધું કે સાહેબ આ 3 વસ્તુઓ, કે દરેક ડૉક્ટર 3 વસ્તુઓ કહો, તો મેં સાહેબ એ વખતે હેલ્થ મિનિસ્ટર હતા નડ્ડા સાહેબ, તો મેં કીધું કે વૈજ્ઞાનિક ટેમ્પરામેન્ટ, સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટ લોકોને તો કે નડ્ડા સાહેબ બસ જવાબ કે ये तो आपको करना पड़ेगा बिकॉज તમે ડૉક્ટર છો, તમારે સો એ કામ કરવું પડશે. અને લાસ્ટમાં દૈવત ઓલરેડી કીધું, અમને કીધું, આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ ટુ ધ ચીફ મિનિસ્ટર. આઈ થિંક વી હેવ વેરી વોર્મ ચીફ મિનિસ્ટર. તે બહુ સરસ સાહેબ અમારી જોડે, અને મેં કીધું સાહેબ હું ટ્રાય કરીશ, પણ પેલું ઇલેક્શનને કારણે પણ એમનો સંદેશો બી આવી ગયો છે. અને ગુજરાત સરકાર હું માનું છું આમાં આપણને એટલી સરદાર વલ્લભભાઈ હોસ્પિટલ ગણો, ફેસ્ટિવલ હોસ્પિટલમાં હજી વિષ્ણુભાઈ જતા હતા, પણ હોપફુલી હવે બીજું કોઈ આવશે એટલે સરકારી હોસ્પિટલ એમાં પણ આની સેવાઓ શરૂ થાય. અને ડિગ્રી જેમ એવત કીધું કે અમે ઓલરેડી શરૂ કરી છે, પણ વધારે ડિગ્રીના અભ્યાસ એમનો શરૂ થાય. મારા હિસાબે સરકારનું તો પૂર્વમાં અમારો DM ડિગ્રી બી એટલે જાય કે સરકારે ઘણી મદદ કરી, નહીં તો આવું આવતા ઘણો સમય લાગતો હોય છે. એટલે સરકાર પણ આપણી સાથે હોય એવું મને ચોક્કસ લાગે છે. એટલે with that I think I'll end, અને બીજા કોઈ પ્રશ્નો હશે તો પછી આપણે લઈશું. So best wishes to the launch of the Asperger's. હવે હું પ્રેસિડેન્ટ રૂમેટોલોજી એસોસિએશન ઓફ ગુજરાત અને સ્વસ્તિક રૂમેટોલોજી ક્લિનિકના કન્સલ્ટન્ટ રૂમેટોલોજીસ્ટ ડૉક્ટર રીના શર્મા મેડમને વિનંતી કરું છું કે રૂમેટોલોજી એસોસિએશન ઓફ ગુજરાતની એક્ટિવિટીઝ, અવેરનેસ મંથ એપ્રિલ અને આપણી પ્લાન્ડ એક્ટિવિટી વોકેથોન વગેરે વિશે જણાવે. सभी मेंबर्स जो यहाँ उपस्थित हैं, स्टेज पर विद्यमान मेरे सारे कलीग्स और बाकी सबको मेरा नमस्कार. काफ़ी कुछ वेस्कुलाइटिस के बारे में, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप के बारे में ऑलरेडी डिटेल में बात हो चुकी है, तो मैं उसके रिपीट में नहीं जाऊंगी. बट एज प्रेसिडेंट ऑफ रूमेटोलॉजी ऑफ एसोसिएशन ऑफ गुजरात, मेरा सबसे पहला एक एम या जो भी बोलना चाहिए इच्छा थी कि
ना सिर्फ पेशेंट्स, इसकी जो जानकारी है ये कॉमन पब्लिक तक जानी चाहिए। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, एक बार पेशेंट डायग्नोज हो गया फिर हम उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, पर कोई ऐसा नागरिक, कोई एक नॉर्मल सिटीजन भी होगा जिसको प्रॉब्लम सिम्टम है पर अभी तक डायग्नोज ही नहीं हो पाया। ये सिस्टम का गैप है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, पर कई बार नॉलेज ही नहीं होता और सिस्टम में गैप की वजह से पेशेंट्स हमारे पास तक लेट पहुंचते हैं और काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। तो रोमेटोलॉजी के विषय में जो अवेयरनेस स्प्रेड करना है, अवेयरनेस हमको पेशेंट्स को नहीं देना है। पेशेंट्स को पता है उनको क्या है प्रॉब्लम और क्या दवाई लेनी है, और 4 लोग बैठे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके इकोसिस्टम को अच्छे से पनपने देने के लिए। हमको जागृत करना है नॉर्मल पॉपुलेशन को, ताकि उनको ऐसा कोई सिम्टम लगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लगे, ताकि एक जानकारी रहे कि किस डॉक्टर के पास उनको राइट टाइम पे पहुंच जाना है। जैसे सर ने बोला कि यूएस में, इंग्लैंड में आपको हम डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट इंडिया में इतनी अवेयरनेस तो हो कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। सो दैट इज़ द आइडिया कि जिस कारण से हम एक रोमेटोलॉजी अवेयरनेस मंथ का हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हम अगले वीक एक वॉकेथॉन भी रखेंगे, रिवर फ्रंट पे रखा गया है। एंड जितना ज़्यादा हम कॉमन पब्लिक तक जाएंगे, और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप मीडिया वालों से ज़्यादा हमारा सहयोग और कोई नहीं कर सकता। इसके बारे में जितनी चर्चा होगी, जितनी स्टोरीज सामने आएंगी, जितना हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, उतनी इसके अवेयरनेस बढ़ेगी। लोगों को पता है हार्ट अटैक क्या होता है, लोगों को पता है स्ट्रोक क्या होता है, उसके लिए आपको अवेयरनेस की उतनी ज़रूरत नहीं होती। वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच के उसका ट्रीटमेंट उनका शुरू हो जाता है कि 2 घंटे में पहुंचेंगे तो ये ट्रीटमेंट है, 2 घंटे के बाद पहुंचेंगे तो ये, इतना भी कॉमन पब्लिक को पता है। पर आर्थराइटिस, रूमेटोलॉजी और स्पेशली वैस्कुलाइटिस, इसके विषय में तो शायद कोई जानता ही नहीं। इनफैक्ट जब ये ब्रोशर बन रहा था तब हेमंत भाई उनने मुझे फ़ोन किया कि मैडम वैस्कुलाइटिस को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, क्या लिखूं ऐसा पेपर में कि मैं जो सबको समझ में आए। तो हमको रूमेटॉइड आर्थराइटिस पता है, पर वैस्कुलाइटिस को मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। सो दिस वाज द थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन कि इसको हम कितने सिंपल शब्दों में पहुंचा सकते हैं लोगों तक कि ये क्या क्या डिजीजेस होती हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, और कैसे हम इसको सही से टाइमली डायग्नोस करके प्रॉपरली उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ट्रीटमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम डायग्नोसिस की है, प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, और मैं सब आप मीडिया वालों से ये निवेदन करूँगी कि जितना हम इसके बारे में और आगे कॉन्वर्सेशंस करेंगे, हम जितनी ज़्यादा पेशेंट स्टोरीज या सिम्टम स्टोरीज, जितनी और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम मीडिया का सहयोग हमको मिलेगा, हम इसके अवेयरनेस आगे पहुंचा पाएंगे। थैंक यू। સો અગેન આપણે જેના માટે પ્રાઇમરી ભેગા થયા છે એ સવાલ જવાબ શરૂ કરીએ. તમારો સવાલ બહુ જ સીધો, મુદ્દાસર અને ડિરેક્ટ રાખશો પ્લીઝ, અને વિષયની મર્યાદામાં રહીને એક સમય એક જ સવાલ આપણે પૂછીએ. સો અનુજ સર, વિષ્ણુ સર સહિતના મંચ પરના તમામ ડોક્ટરો આપના સવાલોના જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે. પ્લીઝ. Sir, patients who are not diagnosed with vasculitis, are they also included in patient support groups? No. Who at least show the symptoms of but still not diagnosed? And the patient support is for the diagnosed vasculitis patient. So do you think we need 2 types of patient groups, one who are not diagnosed and one who are diagnosed? Basically, support group is the support group concept is little different. Like we have a support group for ankylosing spondylitis patient. We have for rheumatoid arthritis patient, Sjogren's syndrome, no vasculitis patient. So what does it do? What is it do? Basically, if you have a common pool of patient in one group, so we call these patients, we explain the disease to them better. We explain them what is the importance of medicine to them, why they should continue the medicines, and what this disease can cause. Sometimes in our busy practice we are so busy that we can't explain these things to the patient. And when the patient interacts with each other, so they don't feel alone, because these are not common disease. Like vasculitis is not a common disease. Patient को they feel that मुझे क्यों होगा और तो किसी को नहीं है. But when they come into the contact of other patients, they realize that they are not alone.
रादर उनसे भी खराब पेशेंट है, उनसे भी खराब हुआ है, सो दे रियली फील बेटर, दे कैन इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ और भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट ग्रुप इज दैट कि दे कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड वी कैन हैव सम कॉमन मीटिंग जहाँ हमको और बेटर एक्सप्लेन कर सके, बेटर समझा सके. सो दिस इज व्हाई दिस इज ए defined group for the vasculitis, and then we have a rheumatoid group, ankylosing and the Sjogren's group in Gujarat as Dr. Sabal group. રુમેટો આર્થરાઇટિસ અને વેસ્ક્યુલાઇટિસમાં બંને વચ્ચે શું ભેદ છે અને બંને એકબીજાના કારણે બહુ થાય છે? બહુ ભેદ છે. એટલે they all are autoimmune disease. એટલે autoimmune disease આપણી પ્રતિરોધક તંત્ર જ આપણા શરીર માટે નુકસાન કરે બેસિકલી. હવે આ જોઈન્ટ ઉપર નુકસાન કરે તો આમાં આપણે આમ વાત કહીએ કે સંધિવાત કહીએ એ વસ્તુ રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ. બેસિકલી તમારી જોઈન્ટમાં કારણ વગર સોજા છે, દુખાવો રહે, તેથી રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ. વેસ્ક્યુલાઇટિસ ઇઝ અ ડિફરન્ટ ડિસીઝ. વેસ્ક્યુલાઇટિસમાં પણ છે ઓટોમિન, પણ એ શરીરની નાની નાની વેસલ્સ જો આપણે અંગોને લોહી પહોંચાડતી હોય આંખમાં કે કિડનીમાં, ત્યાં એના સોજા આવીને નસો બંધ થઈ જાય. ને જે ભાગની નસો બંધ થઈ જાય ત્યાં તમારા લંગ્સમાં થઈ જાય તો લંગ્સમાં કેવિટી થઈ જાય, હિમોપ્ટાઇસિસ બળાવવા માટે મોંમાંથી, નાકમાં થઈ જાય તો નાકમાં છેદ થઈ જાય, આંખમાં થઈ જાય તો આંખની રોશની જતી રહે, કિડનીમાં થઈ જાય કિડની ખરાબ થઈ શકે. તો આર્થરાઇટિસ રુમેટોઇડમાં તો પણ હવે એટલા બધા એ નથી, ઇમરજન્સી નથી રહેતી કે ઠીક છે પેશન્ટને દુખાવો થશે, જોઈન્ટ બગડતા 3-4 વર્ષમાં ધીમે ધીમે બગડે, દવા ના કરો. પણ વેસ્ક્યુલાઇટિસ સોર્ટ ઓફ ઇમરજન્સી, એટલે અમે બહુ સિરિયસ લઈએ છીએ એને, ક્યોંકि અમને ખ્યાલ છે અમે તરત અમે એક ના કરીએ તો પેશન્ટની જાન પણ જઈ શકે. તો ઇટ્સ અ સિવિયર ફોર્મ ઓફ ઓટોઇમ્યુન ડિસીઝ. વેસ્ક્યુલાઇટિસના એસેરી અમે કહીએ છીએ કે આ પેશન્ટને કે અમારી પાસે પેશન્ટ અમુક આવતા હોય છે કે અમુક ટાઈમ અમે દવા ના લઈએ, પહેલાં આ બધી ટ્રાય કરીએ, આ બધું ટ્રાય કરીએ. તો હું વેસ્ક્યુલાઇટિસના એસેરીના પેશન્ટને ક્લિયર કહું છું કે આર્થરાઇટિસ હોય તો તમે રિસ્ક લઈ શકો, આમાં પ્લીઝ રિસ્ક નહીં લેતા. તમે દવા ના લેશો તો 6 મહિના વર્ષમાં મને કોઈને કોઈ આઈસીયુમાં જ મળશું ને, એ 100% થાય જ છે. So that's why this disease has to be taken very seriously. ગુજરાત અમદાવાદમાં કેટલા પેશન્ટ ના તો 1-3% સુધી હોઈ શકે, જે બધા વાર રોગો આપણે ગણીએ તો જે પ્રકારના હોય. અને જો વાસ્ક્યુલાઇટિસ છે એ બધા વાર રોગોમાં થોડાક લેસ કોમન રોગો છે, તો એમાં આપણે 3 થી 4 લાખ ઉપર એટલું હશે. જે એક્ઝેક્ટ વાસ્ક્યુલાઇટિસ પ્રોપરલી ડાયગ્નોઝ કેસીસ હોય એ ઓછા હોય, પણ વાર રોગો 1 થી 3%. કોઈ ખાસ એજ ગ્રુપમાં આ જોવા મળે છે એવું ખરું? ના, બધામાં જ જોવા મળે. આના બાળકથી લઈને ઘણીવાર ઉંમર સુધી બધામાં જોવા મળે, એવું સ્પેસિફિક નથી. જેમ સાંધાઓમાં સરે વાત અડી કે મોસ્ટલી આપણને લાગે કે સાંધાનો રોગ ઉંમરવાળાને જ જોવા મળશે, તો એ ખોટી માન્યતા છે. આપણે આ રોગો આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિના લીધે થાય, અને આપણી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ મોસ્ટલી તમારી 20 થી 50 વર્ષમાં એકદમ તદ્દન વધારે હોય, અને એ રોગ પ્રતિકારક શક્તિની સમજમાં જે ગડબડ હોય એ આપણા શરીરના અંગોને વગેરે કારણે પાકી દે, જેને આર્થરાઇટિસ અથવા તો બ્લડ વેસલ, તો એ ગ્રુપ મેક્સિમમ જોવા મળે 20 થી 50, જે આપણું મોસ્ટલી એક્ટિવ ગ્રુપ છે, જેમાં સૌથી વધારે માણસને જિમ્મેદારીઓ અને કામ સંભાળવાનું હોય એ લોકોને ખાસ પકડે. સર, વારસાગત રોગ જેનેટિક થોડુંક જેનેટિક હોય, પણ આમ સીધું જેનેટિક રોગ નથી. એટલે મારી પાસે 100 પેશન્ટ આવતા હોય તો 100 માંથી 10 એવું કે સાહેબ મારા ઘરમાં બીજા કોઈને પણ વાનો રોગ છે. 90%માં કોઈ પણ કારણ નથી હોતું. જ્યારે આપણે વાસ્ક્યુલાઇટિસની એક્ઝેક્ટ વાત કરીએ તો એક ડાડા 2 કરીને ડિઝીઝ હોય, જેની વાત અમન સરે અડી કે એમને આખો એક મોટો સિરીઝ ઇન્ટરનેશનલ પબ્લિકેશનમાં કરેલું છે, જે આપણા એ જેનેટિક ડિઝીઝ છે. એમાં લોહીની નસો રિકરન્ટ સ્ટ્રોક આપે. વાસ્ક્યુલાઇટિસનું લક્ષણ એ જ હોય કે જે અંગને લોહી ના પહોંચતું હોય એ અંગ મરી જાય. તો આંગળીને લોહી ના પહોંચે તો આંગળી કાળી પડી જાય, ચામડીને લોહી ના પહોંચે તો ચામડી ઉપર ચાંદા પડવા માંડે, મગજને લોહી ના પહોંચે તો મગજ સ્ટ્રોક થાય, લકવો થાય. તો એ વારંવાર એવા લક્ષણો કોઈમાં નાની ઉંમરમાં થતા હોય જે આપણે એક્સપ્લેન ના થતા હોય, કે ઘડપણના લીધે કે ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન, સ્મોકિંગ, કોલેસ્ટ્રોલ એ બધાના લીધે નથી થવા માંડ્યા. એ લોકોમાં આપણી શંકા આવે કે નાની ઉંમરમાં આવું બધું થાય છે, તો કદાચ આને કોઈ વાનો રોગ હશે જે આની નસોને પાકી દે છે, જેના લીધે એનો અંગ મરી જાય છે. સર, કોઈ વિસ્તાર પર્ટિક્યુલર કે કોઈ સમુદાયથી આ રોગ કંઈક હોય થઈ શકે છે આમાં કનેક્ટ? હા, અમન શર્મા સરે જેમ નામ લીધું કે ડાડા 2,
એ ખાસ કરીને અગરવાલ અને જૈન પોપ્યુલેશનમાં નોર્થમાં મળે છે, પણ મેડિસિન ક્યારે પણ ઓલવેઝ અને નેવર નથી હોતું. મેડિસિનમાં અમને દિવસે દિવસે સરપ્રાઈઝ જોવા મળે. તો હમણાં જે વાત કરતા હતા કે રાજકોટમાંથી 2 કેસ મોકલ્યા હતા એમને, અને એ એક સમુદાયને નથી, અને એમાં પણ આ રોગ જોવા મળ્યો હતો. એટલે બધી જગ્યાએ મળે, અને એ ખાસ કરીને એવી કમ્યુનિટી છે જેમાં આ DADA2 પર્ટિક્યુલરલી જે જેનેટિક વાળું વાસ્ક્યુલાઇટિસ છે એ જોવા મળે.